তো 14 এর এটা বোঝার জন্য যে দুইটা জিনিস জানতে হবে, তার মধ্যে নাম্বার 1 হচ্ছে তোমরা জেনারেল ম্যাথ এটা অলরেডি পড়ে আসার কথা, যদি এরকম হয় যে আমরা সেমি সার্কেলের উপরে একটা অ্যাঙ্গেল ড্র করছি, তাহলে সেই অ্যাঙ্গেলটা কত ডিগ্রি হয়? 90 ডিগ্রি হয়, তাই না? খেয়াল করো, given information কি? Given information is that this is the diameter. So as this is the diameter, this half is semicircle. This is half of the circle. If you draw any angle on the half of the circle, then that angle will be 90 degree. Why? Because that is half of the angle at the center. Angle at the center is 180 degree. Half of it is 90 degree. So the given information is this is the diameter. So this angle will be 90 degree. If I tell you that this angle is 90 degree, from there you can say that this is the diameter. Can you say it? Yes, sir. Or you can say that this is an angle on the circle, or we can say that these 3 points will lie on the same circle. Can I say it? I can say Yes. it. Yes, sir. Also, if I have another angle here, this will also be 90 degree, correct or not? Both of them will be 90 degree, and I can say that this point, this point, this point, and this point, these 4 points will be on the circle. And if I join these 4 points, I will be getting a cyclic quadrilateral. I will be getting a cyclic quadrilateral. What do we mean by cyclic quadri? Oh, quadrilateral. What do we mean by cyclic quadrilateral? Normally, we have a quadrilateral. Okay, let us say ABCD is a quadrilateral. But if these 4 vertices lie on the same circle, then that is called a cyclic quadrilateral. Okay, clear this one? Yes, sir. Okay, this is number 1. Okay, I can say that these 4 points lie on the same circle, so this is a cyclic quadrilateral, number 1 thing. Then number 2, there is another theorem in general math which says that if you have a cyclic quadrilateral, it can be of any shape. Okay, this is a cyclic quadrilateral. Why? Because 4 vertices lie on the same circle. Cyclic quadrilateral. This one will have a special characteristic. What are they? They are this angle and this angle. That means the summation of 2 opposite angles will always be equal to 180 degree. If this is x and this is y, the summation of the 2 opposite angle is equal to 180 degree. If I say this is P and this is Q, then I can say P plus Q is also equal to 180 degree. Okay, remember there is a theorem. I'm not proving it because it is already proved in general math. Do you remember that you studied this theorem? Nobody? If you want, Sir, I don't remember that. I can tell you the theorem number if you want. Just give me 30 seconds. So page number 174, theorem number 23 says that in general math, the sum of 2 opposite angles of a quadrilateral inscribed in a circle is 2 right angle. 2 right angle means 2 into 90 degree, that is 180 degree. Okay, so the summation of these 2 opposite angle should be equal to 180 degree. These things actually you should be knowing because these things you have already studied. You are a student of grade 10. Acha. Okay, so from here one more thing that I can say. Let us say I extend one of the sides. I extended one of the side. Okay, now this angle, if then this angle, let us represent it by A. This A will be equal to x. A will be equal to x. Why it will be equal to x? Let us try to understand. We know that A plus y, as this is a straight line, A plus y, they both together will form 180 degree. Again, from here we see that x plus y is also equal to 180 degree. Okay, so I can write x plus y is equal to A plus y. Both of them are equal to 180 degree. So subtract y from both the sides, x will be equal to A. So if you extend one side
of a quadrilateral, of a cyclic quadrilateral to be specific, if you extend one side of a cyclic quadrilateral, the external angle that is produced will be equal to the interior opposite angle. Is it clear? Yes, sir. Then লাস্ট পার্টটা বুঝি নাই। কোন পার্টটা? এই যে এটা x equal to a, এটা এটা বুঝি, বাট লাস্টে দিয়ে যে কথাটা বলছেন अगेन বলতে পারবেন? একেবারে হ্যাঁ, লাস্টে একটা অবশ্যই, স্টেটমেন্ট বলছিলেন না, ওটা বলেন। ওকে, স্টেটমেন্টটা বলার আগে আমি আরেকবার বলিনি, এই যে এখানে যে অ্যাঙ্গেলটা ক্রিয়েট হচ্ছে সেটা x এর ইকুয়াল, তাই না? এটা থিওরেমের মতো করে যদি আমরা বলি তাহলে কিভাবে জি বলবো? স্যার বুঝছি, ওটা বুঝছি। থিওরেমের মতো করে বললে যেটা ওটা বলবো নাকি ওটা বুঝে গেছো? বুঝিনি। না, থিওরেমটা বুঝি নাই, স্টেটমেন্টটা বুঝি নাই। আচ্ছা, স্টেটমেন্টটা বলতেছি। The external angle produced by extending one side of a cyclic quadrilateral is equal to the interior opposite angle of the quadrilateral. Understood? ইয়েস স্যার, এখন বুঝছি। Okay, good. So এই দুইটা জিনিস যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে 14 নাম্বারটা বোঝার জন্য আমরা রেডি। So let us go through the proof of that. So in the triangle ABC, BE and CF are perpendiculars on the side AC and AB. Okay, so we have a triangle over here. A, B, and C. So this is perpendicular as they are saying. BE. So this point will be E, and if I draw another perpendicular over here, okay, this is F. So BE and CF are two perpendiculars. Okay. So let us go through the proof. Now they are saying BEC is equal to 90 degree. BEC is equal to 90 degree. Definitely, I can write it. Proof. Okay. Oh, at first I need to write what actually I need to prove. Triangle ABC is to triangle AEC is equal to AB squared is to LE squared. This is what I need to prove. AEF হবে। হ্যাঁ, AEF হবে। ও আচ্ছা, EF, তাইলে EF আমার অ্যাড করতে হবে, সেটা আমি কনস্ট্রাকশনের মধ্যে লিখে দিব। ওকে, মনে রাখবে। তাইলে AEF, ঠিক আছে, EF টা অ্যাড করতে হবে, সেটা কনস্ট্রাকশনের মধ্যে লিখে মনে রাখবে তোমরা। আচ্ছা, এখন দেখো BEC, অ্যাঙ্গেল BEC is equal to অ্যাঙ্গেল BFC, তাই না? অ্যাঙ্গেল BFC, both of them will be equal as both of them are equal to 90 degree. Now let us use our imagination. Okay, if I draw a circle like this, then you will find the similarity between what I discussed a little bit ago. খেয়াল করে দেখো, এই যে অ্যাঙ্গেলটা, এটা 90 ডিগ্রি, তাইলে তুমি কি বলতে পারো না বিসিটা হচ্ছে এই সার্কেলের ডায়ামিটার? আমরা একটু আগে এটা পড়লাম। যদি এটা 90 ডিগ্রি হয় তাহলে এটা সেমি সার্কেলের উপরে একটা অ্যাঙ্গেল আমরা ধরে নিতে পারি। সেম অ্যাপ্লাইজ ফর ই অলসো। BEC, দিস ইজ অলসো 90 ডিগ্রি। তার মানে এই যে সার্কেলটা আমরা কল্পনা করতেছি, সেই সার্কেলটা বি দিয়ে পাস হবে, এফ দিয়ে পাস হবে, ই দিয়ে পাস হবে এবং সি দিয়েও পাস হবে। তাইলে BFEC, can I say that this is a cyclic quadrilateral? জি স্যার। I can say. Okay, তো তাইলে আমরা এটা এখানে লিখে দিব যে BFEC is a cyclic quadrilateral. ওকে, এই জিনিসটার প্রুফে আমার মনে হয় তোমাদের অনেকের সমস্যা ছিল যে এটা একটা সাইক্লিক কোয়াড্রিলেটারাল। ওকে, আচ্ছা, তো এখানে আবার একটু দেখো, এই জিনিসটা আপাতত ফার্স্ট যে জিনিসটা শিখাইছি ওইটার হিসাবে আমরা এটাকে সাইক্লিক কোয়াড্রিলেটারাল বলতে পারি। এবার সেকেন্ড যে জিনিসটা একটু আগে আমরা শিখছি সেই জিনিসটা একটু আমরা অ্যাপ্লাই করি। খেয়াল করলে দেখবা এই যে সাইক্লিক কোয়াড্রিলেটারাল একটা সাইডকে যখন আমরা এক্সটেন্ড করি একটা এক্সটার্নাল অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট হয়, তাই না? এই এক্সটার্নাল অ্যাঙ্গেলটা আমার ইন্টেরিয়র অ্যাঙ্গেলের ইকুয়াল হওয়ার কথা না? আমরা একটু আগে যেটা শিখছি, can I write AEF is equal to ABC? Can I write it? স্যার শুধু AEF হবে তো, মাঝখানে যে একটু AEB হবে না?
আমাদের সাইক্লিক কোয়াড্রিলেটারাল কোনটা? বিএফইসি, এইটা হচ্ছে আমার সাইক্লিক কোয়াড্রিলেটারাল। কোয়াড্রিলেটারাল এই সাইড থেকে এক্সটেন্ড করলে এক্সটার্নাল অ্যাঙ্গেল শুধু এতটুকু হবে না? খেয়াল করো, আমি সাইক্লিক কোয়াড্রিলেটারালটা এখানে আলাদা করে আঁকি, ওকে? তাইলে তোমার কাছে হয়তো বা আরেকটু ক্লিয়ার হবে। দেখো, বি হচ্ছে এই পয়েন্টটা, এফ হচ্ছে এই পয়েন্টটা, ই হচ্ছে এটা, সি হচ্ছে এটা। এখন আমি যদি এখানে সিই সাইডটাকে এক্সটেন্ড করি তাইলে অ্যাঙ্গেল এটা না হবে? খেয়াল করে দেখো, এদিকে আমার পয়েন্ট এটা আছে, তাই না? এ ই এফ, এই অ্যাঙ্গেলটা, এখানে কোয়াড্রিলেটারাল হচ্ছে এটা, ওকে? এটা কোয়াড্রিলেটারাল, তো তাইলে এই সাইডটাকে এক্সটেন্ড করলে এক্সটার্নাল অ্যাঙ্গেল তো এটা হবে। এটা কেন এক্সটার্নাল অ্যাঙ্গেল হবে? এটা তো কোয়াড্রিলেটারালের ভিতরে, তাই না? ও হ্যাঁ, এখন বুঝছি। বুঝতে পারছো? আমি কিন্তু ট্রায়াঙ্গেলের কথা বলতেছি না, হ্যাঁ স্যার, বুঝছি। তুমি ট্রায়াঙ্গেলের বাইরের অ্যাঙ্গেলটার কথা চিন্তা করতে, বাট আমরা কোয়াড্রিলেটারালের কথা বলতেছি। কোয়াড্রিলেটারাল ওইটার যে এক্সটার্নাল অ্যাঙ্গেল সেটা AEF will be equal to ABC। ঠিক একই কারণে আবার দেখা যাবে কি, এই যে অ্যাঙ্গেলটা আছে না, এই অ্যাঙ্গেলটা এই অপোজিট ইন্টেরিয়র অ্যাঙ্গেলের ইকুয়াল হবে। তাইলে আমরা লিখতে পারি AFE is equal to অ্যাঙ্গেল ACB। ঠিক আছে? এই দুইটা জিনিস আমি সেকেন্ডে যে জিনিস ডিসকাস করছিলাম সেটা অনুযায়ী আমরা কিন্তু এটা লিখতে পারি। কারো কোনো অবজেকশন থাকলে আমাকে এখনই বলো। নাই স্যার। ওকে, আলহামদুলিল্লাহ। তাইলে এবার খেয়াল করো, ইন ট্রায়াঙ্গেল ABC, যে দুইটা ট্রায়াঙ্গেল নিয়ে আসলে আমাদের কাজ করতে বলছে, সেই দুইটা ট্রায়াঙ্গেল ABC আর AEF, এই দুইটা ট্রায়াঙ্গেলের ভিতরে আমাদের তিনটা অ্যাঙ্গেলের ইকুয়াল। ফার্স্ট অফ অল ABC আর AEF, এই ট্রায়াঙ্গেলের ভিতরে A অ্যাঙ্গেলটা কমন, তাই না? সো অ্যাঙ্গেল A ইজ কমন, অ্যাঙ্গেল A ইজ ইকুয়াল টু অ্যাঙ্গেল A লিখতে পারি। আর বাকি যে দুইটা অ্যাঙ্গেল আছে সেটা একটা এটার ইকুয়াল আর একটা এটার ইকুয়াল, তার মানে তিনটা অ্যাঙ্গেলের ইকুয়াল হয়ে গেছে। তাইলে আমি বলতে পারি যে এই দুইটা ট্রায়াঙ্গেল কি সিমিলার, ঠিক কি না? হ্যাঁ স্যার। তো যদি কারো কোনো সমস্যা না থাকে তাইলে এখান থেকে আমরা এই যে করসপন্ডিং যে সাইডগুলা ABC বাই সরি AEF না, করসপন্ডিং সাইডের স্কয়ার গুলো আমরা ইকুয়াল লিখতে পারি। এটাও একটা থিওরেম আছে, সেটা আমাদেরকে যেটা প্রুফ করতে বলছে এটা। এখানে মেইন চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে এই সিমিলার প্রুফ করাটা। সিমিলার প্রুফ করার পরে তোমরা ডাইরেক্টলি ওই লাইনটা লিখে দিতে পারবা। তো মেইন টেনশন হচ্ছে সিমিলার প্রুফ করা। সিমিলার কিভাবে প্রুফ করবা? অলরেডি আমরা জানি একটা অ্যাঙ্গেল ওদের মধ্যে কমন আছে, বাকি যে দুইটা অ্যাঙ্গেল সেই দুইটা অ্যাঙ্গেলকে ইকুয়াল প্রুফ করার জন্য আজকে নতুন দুইটা জিনিস আমরা শিখলাম। অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসগুলা মানে অলরেডি আমরা যে নলেজগুলো আমাদের ছিল সেখান থেকে জাস্ট ডিরাইভ করা, ঠিক আছে? তো এটা হয়তোবা আগে কখনো আমরা দেখি নাই, এই কারণে হয়তোবা তোমাদের একটু কনফিউশন হয়েছে। এখন কি ক্লিয়ার? কারো কোনো ডাউট আছে? হ্যাঁ স্যার। না হ্যাঁ স্যার। স্যার। ওকে, আলহামদুলিল্লাহ। তো নাম্বার 14 এটা জবিরও জিজ্ঞেস করছিল। জবির জি স্যার। ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। তো এখানে এই তোমাদের সুবিধার জন্য মনে মনে এরকম একটা সার্কেল ড্র করে নিও, অথবা পেন্সিল দিয়ে একটু ড্র করে পরে এবার মুছে দিও, আবার অসুবিধা নেই, ঠিক আছে? আমি এখানে ডিটেইলস কিন্তু লিখি নাই বোর্ডে, ঠিক আছে? আমি এক্সপ্লেইন করছি, কারণ তোমাদের সলিউশনটা কিভাবে লিখতে হবে সেটা এখানে লেখা আছে। এখন আশা করি সলিউশনের লাইনগুলো পড়লে ইনশাআল্লাহ বুঝবা, অসুবিধা হবে না। আচ্ছা, এরপরে 16 এর সি যেটা, এটা বোঝার জন্য তোমাদের জানা লাগবে তোমাদের জেনারেল হায়ার ম্যাথেরই ওই যে 3.1 এ দুইটা থিওরেম আছে। একটা হচ্ছে অবটিউজ অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলের জন্য, আর একটা হচ্ছে একিউট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলের জন্য। তো ওইটা যদি ভালো মতো কেউ না বুঝো তাইলে আসলে এখানে এটা বুঝবা না। তোমরা কি পারো এটা? আমি তোমাদেরকে থিওরেম নাম্বারটা একটু বলি। সবাই 3.1 এক্সারসাইজে গিয়ে দেখো, ওখানে অর্থোগোনাল প্রজেকশন এই টপিকটার পরে দেখবা যে দুইটা থিওরেম ডিসকাস করা আছে, একটা অবটিউজ অ্যাঙ্গেলের জন্য আর একটা একিউট অ্যাঙ্গেলের জন্য। ওই থিওরেমটা বুঝে যদি দুইটা লাইন আমরা লিখে ফেলতে পারি তাহলে এরপরে দুইটা ইকুয়েশন অ্যাড করে দিলে আমাদের ডিজায়ার্ড ইকুয়েশনটা চলে আসে, যেটা বের করতে হবে। তো যদি কেউ না বোঝো আমাকে কাইন্ডলি বলো, আমি ওইটা আগে ডিসকাস করব, বিকজ ওইটা ডিসকাস করা ছাড়া, ওইটা বোঝানো ছাড়া তোমরা স্যার
হুম আই থিংক ওইটাতে কোনো কোশ্চেন থাকার কথা না, বিকজ আপনার হ্যাঁ স্যার 15 এর বিতেও সেম কোশ্চেন। 15 এর বিতে দোনোটা অবটিউস এন্ড ইতি সাউন্ড কম, অবটিউস এন্ড অ্যাকিউট ট্রায়াঙ্গেলের দোনোটার প্রুফ আছে অলরেডি, দোনোটা ইউজ করা হয়েছে। সো 16 সি তে অন্য কোনো ডাউট থাকার কথা। হ্যাঁ আচ্ছা। স্যার আমার অন্যটাতে ডাউট, আমার এটাতে না। লাইক এখানে যে সলিউশনটা করছেন না ওইটাই বুঝি নাই লাস্টে দিয়ে। আপনি যে এখানে- সলিউশন পিডিএফটা পাঠাইছেন না? হ্যাঁ, হ্যাঁ, তো ওখানে লাস্টে যেই সলিউশনটা ইকুয়েশন করা দুইটা কি ছিল লিখছে সেটা ওগুলা বুঝতে বুঝি নাই। পারছো? হ্যাঁ স্যার এটা বুঝছি। তারপর দুটোটা যে অ্যাড করছে সেটাও বুঝতে পারছো? হ্যাঁ সেটাও বুঝছি, কিন্তু আমার আরেকটু কোশ্চেন আছে 16 সি তে, তা হলো যে আপনার 16 সি তে ওরা এসিবি অ্যাঙ্গেল এসিবি অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল প্রুফ করছে, এটা তো অলরেডি সি অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল দেওয়া আছে, বাট ওরা এবিসি অ্যাঙ্গেল এবিসি অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল প্রুফ করে নাই কেন? এবিসি অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল কেন প্রুফ করা লাগবে? আমি তো এটা বুঝতেছি না। আমার তো এবিসি অ্যাঙ্গেল নিয়ে কোনো কাজই নেই এখানে। যে দুইটা ইকুয়েশন আমি লিখছি দুটোটা ইকুয়েশনই অ্যাঙ্গেল সি এর জন্যই। সি এর জন্য অ্যাঙ্গেল? হ্যাঁ, অ্যাঙ্গেল সি এর জন্যই আমি দুটোটা ইকুয়েশন লিখছি। দেখো অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেলের অপোজিট সাইড সেটা হচ্ছে এবি, এবি এর স্কয়ারের জন্য আমি দুটোটা ইকুয়েশন লিখছি। আমি বুঝতে পারছি এখন তোমাদের কনফিউশনটা কোথায় হয়েছে। ওকে ওয়েট না, তো ওরা এসি কোথা থেকে পাইছে? হ্যাঁ, এখানে আসলে হয়েছে কি জানো, তোমরা একটু আমার কথা শোনো, আমরা একটু শিখে আসি, ভালো মতো বুঝে আসি জিনিসটা। তোমরা থিওরেম 4 এ আসো, আমি থিওরেম 4টা এক্সপ্লেইন করে তারপরে তোমাদেরকে ওখানে নিয়ে যাচ্ছি। অসুবিধা নেই, আমি বুঝছি তোমাদের ডাউটটা এখন। ওকে, তোমাদের প্রবলেমটা কোথায় ধরতে পারছি। তো আসো থিওরেম 4টা দেখো। ওকে, বলছে কি ইন এনি ট্রায়াঙ্গেল দ্য এরিয়া অফ এ স্কয়ার ড্রন অন দ্য অপোজিট সাইড অফ এন ইকুইট অ্যাঙ্গেল। এতটুকু পরে আমরা একটা কাজ করি, একটা ট্রায়াঙ্গেল আমরা আঁকি, যে ট্রায়াঙ্গেলে এ বি সি থাকবে। সি অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল। বলছে কি দ্য এরিয়া অফ দ্য স্কয়ার ড্রন অন দ্য অপোজিট সাইড অফ অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল। অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেলের অপোজিট সাইডের উপরে যদি একটা স্কয়ার ড্র করো সেটার এরিয়া কত হবে? সেটার এরিয়া হবে এবি স্কয়ার। কারেক্ট? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, এটা কিসের ইকুয়াল হবে? ইজ ইকুয়াল টু বলছে, তাই না? ইজ ইকুয়াল টু মানে আমি একটা ইকুয়াল সাইন এখানে দিয়ে রাখছি অলরেডি। is equal to the squares drawn on the other two sides. দেখো AB এর উপরে তো স্কয়ার ড্র করে ফেলছি, বাকি যে দুইটা সাইড আছে সেই দুইটা সাইডের উপরেও যখন আমরা স্কয়ার ড্র করব তখন সেটা কি এরকম হবে AC স্কয়ার প্লাস BC স্কয়ার, স্কয়ারস drawn on the other two sides। তারপর কি বলছে? diminished by, diminished মানে কমায় ফেলা, তাই না? সেটা আমরা সাবট্রাক্ট করব। diminished by twice, twice মানে কোনো কিছুর সাথে 2 মাল্টিপ্লাই হবে। twice the area, কিসের এরিয়া দেখি তো? twice the area of a rectangle। যখনই রেক্ট্যাঙ্গেলের কথা বলবে সেই রেক্ট্যাঙ্গেলের এরিয়া বের করার জন্য আমার একটা লেন্থ লাগবে ইনটু একটা ব্রেডথ লাগবে। তো লেন্থ আর ব্রেডথ কোনটাকে নিব আমরা সেটা একটু দেখি আমরা। বলছে কি twice the area of the rectangle included by any one of the other side। দেখো যে AB অলরেডি এখানে চলে আসছে না, আদার টু সাইডের মধ্যে এবার তুমি যে কোনো একটা চুজ করবা। মনে করলা তুমি BC চুজ করছো, দুইটার মধ্যে একটা চুজ করছো লেংথ হিসেবে। ব্রেডথটা কি? ব্রেডথটা হবে and the orthogonal projection of the other side on that side। এই যে একটা সাইড তুমি চুজ করে ফেলছো, বাকি যে সাইড আছে সেই সাইডের orthogonal projection, if this is D then CD is the orthogonal projection। if you remember, আমরা যদি কোনো একটা লাইনের orthogonal projection জানতে চাই আরেকটা লাইনের উপরে, তাইলে আমাদের কি পারপেন্ডিকুলার ড্র করতে হয়, তাই না? so CD is the orthogonal projection of AD। তাইলে এখানে কি বসবে? CD। খেয়াল করো কি বলছে? twice the area of the rectangle included by any one of the other two sides and the orthogonal projection of the other side on that side। মানে অলরেডি যে সাইডটা আমি এখানে চুজ করে ফেলছি সেটার উপর অন্য সাইডের যে অর্থোগোনাল প্রজেকশন সেটা আমার এখানে বসাইতে হবে। বুঝতে পারছো এখন? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, এই এখন সেম ট্রায়াঙ্গেল সেম অ্যাঙ্গেলের জন্য আমি এবি স্কয়ারের জন্য ইকুয়েশন আরেকটা লিখতে পারবো। কিভাবে খেয়াল করো একটু। আমি মনে করো AB স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু, এই পার্টটুকু সেম থাকবে, AC স্কয়ার প্লাস BC স্কয়ার মাইনাস 2 ইনটু, এইখানে সামান্য একটু চেঞ্জ আসবে। সেই চেঞ্জটা কি এরকম হবে? খেয়াল করো এইখানে BC আর AC দুইটার মধ্যে যে কোনো একটা আমার চুজ করতে হইতো, আমি চুজ করছিলাম BC। ওকে, তো এইবার আমি কি চাইলে AC চুজ করতে পারি না?
আমি কিন্তু চাইলে এসি চুজ করতে পারি। তাইলে আমার কি করতে হবে দেখো তো, এবার আর আমি মানে বিসি যে সাইডটা আমরা নেই সেটার উপরে অন্যটার পারপেন্ডিকুলার প্রজেকশন ড্র করি, তাই না? কিন্তু এখন যেহেতু আমি এসি নিছি, তাইলে আমার কি করতে হবে, বিসি এর অর্থোগোনাল প্রজেকশন নিতে হবে। ধরলাম এটা থেকে পারপেন্ডিকুলার টেনে আমি ই পাইছি, তাইলে এবার অর্থোগোনাল প্রজেকশন হবে কত, সিই। তাইলে দেখো এই এবি স্কয়ারের জন্য আমি সেম এবি স্কয়ারের জন্য দুইটা ডিফারেন্ট ইকুয়েশন লিখতে পারি। তোমরা কি বুঝতে পারছো যে সিই টা বিসি এর অর্থোগোনাল প্রজেকশন অন দা সাইড এসি। ক্লিয়ার এখন? স্যার বুঝছি, হ্যাঁ। এই দুইটা ইকুয়েশন লেখাটাই হচ্ছে বিষয়। ওরা সেম দুইটা ইকুয়েশন লিখছে, লেখার পর বলছে কি এটাও এবি স্কয়ারের ইকুয়াল, এটাও এবি স্কয়ারের ইকুয়াল, তাইলে এরা নিজেরা ইকুয়াল। তাইলে তখন ওরা লিখছে কি এসি স্কয়ার প্লাস বিসি স্কয়ার মাইনাস টুয়াইস বিসি into CD is equal to এটা AC square plus BC square minus twice AC into CE. So you can see that AC square and BC square, this is common on both the sides, so we can subtract it from both the sides. Can we do it? Yes, sir. Yes. Okay, so cancel AC square BC square, AC square BC square. What we have, minus 2BC into CD equal to 2AC minus 2AC into CE. Cancel the minus also, cancel the 2 also. We have BC into CD, AC into CE. Then we need to see what we are actually asked to prove. We are asked to prove A into CD. আমাদেরকে যেটা প্রুফ করতে হবে, এটা আগেরটা এখনো লিখে রাখছি, এটা মুছে নেই। A into CD, A into CD is equal to B into CE, B into CE. ঠিক আছে? তো তাইলে দেখা যাচ্ছে আমরা আননেসেসারি জিনিসগুলো একটু মুছে ফেলি। তো এখানে সিডি আর সিই এটা আমাদের অলরেডি আছে। বিসি ইকুয়াল টু কি কোশ্চেনের মধ্যে এ দেয়া আছে এবং এসি ইকুয়াল টু কি বি দেয়া আছে নাকি দেখো? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ AC is equal to B, BC is equal to A. তাহলে তো হয়ে গেল, তাই না? বুঝতে পারছো যে মানে এই মেইন জিনিসটা আমি কি কারেক্টটা বলছি? তোমাদের যে ডাউট সেটা কি সলভ হয়েছে? জি স্যার, হ্যাঁ, আমার ডাউটটা এখন ছিল আপনার একটা থেকে দুইটা বার করা, ওইটাই প্রবলেম ছিল। তাহলে আমি কারেক্টটাই ধরতে পারছি না যে মানে এবি স্কয়ারের জন্য আমার মনে হয় তোমরা যেটা মনে করছো যে একবার অ্যাঙ্গেল সি এর জন্য আমরা এই ইকুয়েশনটা লিখছি, আবার অ্যাঙ্গেল বি একুইট ধরে দেন আরেকটা ইকুয়েশন লিখছি মনে করছো। আমি এটা মনে করছি, এটা হ্যাঁ, মনে স্যার, করছি আমিও। আমি এটা মনে করছি পুরো। আচ্ছা, তো যাই হোক, তাহলে আমাদের এই চ্যাপ্টার কি শেষ? জি স্যার। হ্যাঁ, স্যার। তাইলে হায়ার ম্যাথের পোরশন কি শেষ? হ্যাঁ, স্যার। আলহামদুলিল্লাহ, একটা সাবজেক্টের এসএসসি পরীক্ষা পর্যন্ত আমাদের পোরশন ফিনিশ। তবে মজার কথা হচ্ছে কি জানো, শুধু এই বই পড়লে, বই শেষ করলেই খুশি হওয়া যাবে না। কারণ এই শুধু বই তুমি যতবারই পড়ো না কেন, পরীক্ষা দিতে গেলে তুমি পরীক্ষার হলে পারবা না। কেন পারবা না? বিকজ পরীক্ষার হলে তোমাকে ক্রিয়েটিভ সলভ করতে হবে এবং ক্রিয়েটিভ ভাষায় প্র্যাকটিস করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ বই পড়া শেষ করে ক্রিয়েটিভ প্র্যাকটিস না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত পরীক্ষার হলে কিচ্ছু পারবা না। ঠিক আছে? আনলেস তুমি আইনস্টাইন বা নিউটনের মতো হও, পরীক্ষার হলে বসে বসে তোমরা সলভ করে ফেলতে পারো। ওইরকম যদি হও তাহলে ওকে, ভালো। তো যারা যারা নিজেকে আইনস্টাইন আর নিউটন মনে করো, তারা ঘুমাই যেতে পারো, হায়ার ম্যাথের জন্য টেনশন নিতে হবে না। আর যারা যারা নিজেদেরকে আমার মতো গাধা মনে করো, তারা ক্রিয়েটিভ সলভ করবা। ঠিক আছে? স্যার, যারা কিছুই মনে করে না তাদের কি? না, কে সবাই কিছু মনে করে, এরকম হইতেই পারে না যে একজন কি নিজেকে কিছুই মনে করে না। জিজ্ঞেস করে না স্যার, নিজেকে মানুষ মনে করে। আপনি নিজেকে গাধা মনে করেন, আইনস্টাইন নিজেকে স্মার্ট, আইনস্টাইন হলো অনেক স্মার্ট। সো যারা নিজেকে মানুষ মনে করে তারা কি, লাইক নরমাল পিপল? না, এখানে একটা কথা আছে, মানুষ তুমি এখানে ক্যাটাগরি দুইটাই, মিডল কোনো ক্যাটাগরি নাই। তুমি এখানে মিডল একটা ক্যাটাগরি ক্রিয়েট করার চেষ্টা করতেছো, তাই না? এখানে মিডল কোনো ক্যাটাগরি নেই আমার হিসাবে। মিডল পিপল গুলি কি করবে? হয় তুমি আইনস্টাইন, নিউটন, নাইলে তুমি গাধা। ওকে, এটাতে সুবিধাটা কি জানো? নিজেকে সবসময় গাধা মনে করার সুবিধাটা হচ্ছে তোমার চেষ্টা করার একটা তাগিদ থাকে, যে মানে আমি এটা করতে হবে আমার। ঠিক আছে? নিজেকে ব্রিলিয়ান্ট মনে করার সমস্যা। স্যার, অনেকজন মনে করে গাধা হলে বসে থাকি, তো হ্যাঁ। ওদের জন্য কি হবে? অনেকজন মনে করে আমি গাধা, তো আমি পারবো না, আমি বসে থাকি, শেষ। গাধা এই জায়গাটাতেই এটা হচ্ছে মেন্টালিটির সমস্যা।
তুমি কোনো একটা জিনিস পারো না, সো তুমি বসে থাকবা, এটা না, তোমার মেন্টালিটি হওয়া দরকার আমি এটা পারি না, এটা আমাকে আরো বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে, তখন আমি পারবো। পারবে সবাই, গাধাও পারবে, আইনস্টাইনও পারবে, কিন্তু কথা হচ্ছে কি আইনস্টাইন হয়তো একবারই পেরে যাবে, গাধা হয়তো 100 বারে পারবে। সো তুমি তোমার অনুযায়ী প্রিপারেশন নিতে হবে। কাইন্ডলি নিজেকে কখনো আরেকজনের সাথে কম্পেয়ার করবা না, ঠিক আছে? যে মানে ও একবারে পেরে যাচ্ছে, আমি কেন 10 বারে পারতেছি? তুমি তোমার মতো চলবা, তাই না? তুমি তোমারটা হিসাব করবা, আরেকজনের দিকে তাকানোর দরকার নেই। আচ্ছা যাই হোক, তো তাইলে এখন আচ্ছা এগুলা আসলে ভিডিওর মধ্যে থাকার দরকার নেই, সো ভিডিও শেষ করে দিই।